मी सौ मयुरी नरावार, ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। राज्य युवा विकास योजनेद्वारे युवकांसाठी रोजगारांच्या संधी असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी, पायल शंकर आणि जोगू रामन्ना हे दोघेही सहचोर असल्याची टीका। स्पीकरवर अयोग्य टिप्पण्या, जगदीश्वर रेड्डी आणि KTR यांच्या फ्लेक्सी जाळण्याचा तीव्र निषेध। विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी कॅम्प ऑफिसमध्ये निदर्शने। दुसऱ्या दिवशीही अंगणवाड्यांचे आंदोलन सुरूच, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रस्त्यावर चिंतेचे वातावरण। सीएम रेवंत रेड्डी यांचा निर्णय साहसी असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी। BC आरक्षणात वाढ, SC वर्गीकरण विधेयक मंजूर। प्रजासेवा भवन येथे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या फ्लेक्सींना दुधाचा अभिषेक। आजच्या सविस्तर बातम्या। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की देशातील इतर कोणत्याही राज्याने केली नसेल अशा पद्धतीने जात जनगणना करण्याचा मान काँग्रेस पक्षाच्या सरकारला मिळालेला आहे। तर BCंनी शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणात 42% आरक्षण देण्यात आले आहे। राजू म्हणाले की युवा विकासामुळे तरुणांना खूप फायदा होणार असून 50,000 ते 5 लाखापर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे। आदिलाबाद शहरातील कॅम्प ऑफिसमध्ये प्रजासेवा भवन येथे कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये दिली। आदिलाबादच्या सर्व क्षेत्रात विकास साधण्याच्या इच्छेने राजकारणामध्ये प्रवेश केल्याचे त्यांनी सांगितले। तर तरुणांनी आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय दृष्ट्या प्रगती केली पाहिजे। आदिलाबादमध्ये विमानतळ बांधण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही सांगण्यात आले। सर्वांच्या आशीर्वादाने जिल्ह्यात आणखी विकासाचे कार्यक्रम होणार असल्याचेही म्हणाले। गरिबांच्या चेहऱ्यावर हसू दिसावे या उद्देशाने आम्ही काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले। सर्वांना काँग्रेस सरकारला पाठिंबा देण्याचेही सांगण्यात आले। तेलंगणात यापूर्वी अनेक कल्याणकारी आणि विकास कार्यक्रम राबवण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट केले। तर ते म्हणाले की BRS सरकारने गेल्या 10 वर्षांमध्ये घेतलेली 6 लाख कोटीची कर्जे काँग्रेस सरकार अजूनही फेडत आहे। आदिलाबादमध्ये या जमीन बळकावण्याचा प्रकार सुरूच आहे। त्यांनी लवकरात लवकर भंडारा त्यांना सर्व पुराव्यांसह सोडणार असल्याचेही सांगितले। स्थानिक आमदार पायल शंकर यांनी सांगितले। तर ते म्हणाले की 138 कोटींच्या जमिनी कशा बळकावणार आहेत आणि ते जनतेला सांगू, ते पुरवण्याशिवाय सिद्धही करू असेही त्यांनी म्हणाले। CCI सिमेंट कारखाना सुरू करण्यात खासदार आणि आमदार अपयशी ठरले, तर ज्या पापामुळे ते जिंकले होते तेही लोक दुःख भोगत आहे। आमदार पायल शंकर आणि माजी आमदार जोगू रामन्ना आदिलाबादच्या जनतेला पुन्हा फसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत। तर दोघांनीही ठरवले तर ते सहकारी चोर आहे आणि त्यांचे कारस्थान चालू देणार नाही असे कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले। రాహుల్ గాంధీ గారి బడుగు బలహీన వర్గాల ఎజెండాను అమలు చేస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారికి గర్వకారణంగా ఈ రోజు బీసీల రిజర్వేషన్లు 42% పెంచుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న అసెంబ్లీలో తీర్మానాన్ని ఆమోదింపజేయడం ఇది బీసీ సోదరులందరికీ కూడా గర్వకారణం। అలాగే SC వర్గీకరణ బిల్లు తెలంగాణలో SC సోదరుల అందరు SC సోదరుల్ని కలుపుకపోతూ వారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా SC సోదరుల యొక్క వర్గీకరణకు కట్టుబడి తెలంగాణ ప్రభుత్వం బడుగు బలహీన వర్గాలకి విద్య, ఉపాధి, రాజకీయ అవకాశాలు మెరుగుపడాలని చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం భారతదేశ రాజకీయాలలో ఒక సాహసం, అభినందనీయం కూడా। SC సోదరుల, BC సోదరుల వెలుగులు నింపేటువంటి అన్ని కార్యక్రమాల్లో వారిని బలోపేతం చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తీసుకుంటున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాలు మేము నిజంగా ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము। తీర్మానాన్ని ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున ఆమోదించి హైకమాండ్కి పంపుతా ఉన్నాము। ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి వార్డులో, పల్లెలో, పట్టణాలలో సంబురాలు జరగాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు ఈ ఘనమైనటువంటి వేడుకలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలి। ప్రజలందరికీ ఆదిలాబాద్
కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరికీ ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాను. రాజీవ్ గాంధీ యువ వికాసం ద్వారా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ యువతను ఆర్థికంగా ప్రోత్సహించేందుకు, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం పథకాన్ని ప్రకటించడం ఎంతో గర్వకారణం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5 లక్షల మందికి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సోదరులకు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ప్రతి నియోజకవర్గంలో 119 నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి నియోజకవర్గంలో 4000 నుండి 5000 మందికి ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి చేకూరుస్తుంది. ఇప్పటికే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ప్రతి ఒక్క బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ సోదరులు ఈ పథకాన్ని తప్పకుండా ఉపయోగం చేసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పిలుపునిస్తా ఉన్నాము. ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్పోర్టు తీసుకొస్తానని ముఖ్యమంత్రి గారు శాసనసభలో ప్రకటించడం మా అందరికీ ఎంతో గర్వకారణంగా నిలుస్తా ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల తరపున ప్రజలందరికీ కూడా నేను ముందస్తు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్పోర్టు కలను ముఖ్యమంత్రి గారు ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నారు. మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు యావత్ ఆదిలాబాద్ సమాజానికే నేను అండగా ఉన్నానని తెలియజేయడం చాలా గర్వకారణం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, అలాగే ఆదిలాబాద్ ప్రజలకి. అలాగే ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టుతో పాటుగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు, ఈ ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఈ సంవత్సరం దాదాపు 6 కోట్ల రూపాయల ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ నిధుల్ని మంత్రి సీతక్క గారు కేటాయించడం నిజంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఎంతో గర్వకారణము. ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా మేము ఆదిలాబాద్ ప్రజల అభివృద్ధికి పునరంకితం అవుతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఆదిలాబాద్ అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటి నినాదంతోనే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన మీ బిడ్డ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీకోసం నిరంతరం పదవి ఉన్నా లేకున్నా పోరాడే నాయకుడిగా నేను మీ మధ్య పేరు తెచ్చుకున్నా. మీ అందరికీ నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి మాట ఇస్తా ఉన్నా, ఇక్కడ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు దక్కాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సోదరులు అన్ని రంగాలలో ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా, విద్యపరంగా ఎదగాలి అన్నదే నా ఉద్దేశం కూడా. అలాగే వెనుక పడేయబడ్డ ఆదిలాబాద్ను అన్ని రంగాలలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నటువంటి లక్ష్యంతోనే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చినా, రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నా. మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో తప్పకుండా మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని ఆదిలాబాద్కు తీసుకొస్తాం. ఇక సిసిఐ ఫ్యాక్టరీ నిర్ణయానికి వస్తే, ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి సిమెంట్ పరిశ్రమను ఈ బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని తుక్కు కింద అమ్మేసి ఆదిలాబాద్ ప్రజల గోసకు కారణమవుతా ఉన్నది. 3000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పించాల్సినటువంటి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఈరోజు తుక్కు కింద అమ్మాలని బీజేపీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం. దీనికి పాయల్ శంకర్ గారు ఎమ్మెల్యే, ఎంపీగా గొడం నగేష్ గారు గెలిచి ఆదిలాబాద్ ప్రజలు గెలిపించినందుకు వాళ్ళ గోస, వాళ్ళ పాపానికి, వాళ్ళ ప్రజలకు పాపం చేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్, ఎంపీ గొడం నగేష్ గారు. ఆదిలాబాద్ ప్రజలు ఎన్నో ఆశలతో, ఆకాంక్షలతో సిసిఐ ఫ్యాక్టరీ పునర్నిర్మాణం అవుతుందని మీకు అధికారం కట్టబెడితే, మిమ్మల్ని ఓట్లేసి గెలిపిస్తే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్, ఎంపీ గొడం నగేష్ కలిసి ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు వెన్నుపోటు పొడిచిండ్రు. ఇదేనా మీ పద్ధతి? 11 సంవత్సరాల నుంచి అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆదిలాబాద్కి కొత్త పరిశ్రమ తీసుకురాకపోగా ఉన్న పరిశ్రమను మూసివేసి సిసిఐ యొక్క మిగిలినటువంటి ఫ్యాక్టరీ యొక్క మెషినరీని తుక్కు కింద అమ్మేయడము బీజేపీకి, పాయల్ శంకర్కి, గొడం నగేష్ గారికి ముమ్మాటికి కూడా ఇది సిగ్గు చేయటని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. దీనికి దళిత బిడ్డలను అవమానించినందుకు తక్షణం జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, కేటీఆర్ గారు వెంటనే దళిత స్పీకర్కు క్షమాపణ చెప్పి మా స్పీకర్ పదవి యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడాలి. రేణుకా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పేరు మీద ఆ రోజు జోగురామన్న ప్రజల్ని మభ్యపెట్టిండు. ఈరోజు పాయల్ శంకర్ కూడా అదే మాయ మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు. ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను, మాజీ మంత్రి జోగురామన్న గారు కానీ, ఇప్పటి ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ గారు కానీ
డబ్బులు దండుకొని రేణుకా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పేరు మీద యాజమాన్యం దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయాలనేటువంటి ఏకైక కుట్ర తప్ప వీళ్లకు ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు మేలు చేయాలని లేదు. కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్తూ నంగనాచి కబుర్లు చెప్తూ ఆదిలాబాద్ ప్రజల్ని మోసపూరితమైన హామీలతో 15 ఏళ్ళు జోగు రామన్న గారు మోసం చేసిండ్రు. నేటి పాయల్ శంకర్ గారు కూడా మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళ ఏకైక ప్లాన్ రేణుకా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ యొక్క యాజమాన్యం దగ్గర పాయల్ శంకర్ గారు జోగు రామన్న గారు ఇద్దరు కలిసి డబ్బులు వసూలు చేయాలనేటువంటి పథకాన్ని అమలు చేసేటువంటి ప్లానింగ్ తప్ప ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు మేలు చేసేటువంటి ప్రణాళిక వీళ్ళ దగ్గర లేదు. आदिलाबाद प्रजलारा काँग्रेस पक्ष आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की विधानसभेतील एससी समुदायाचे स्पीकर गड्डम प्रसाद यांच्याबद्दल बीआरएस नेत्यांनी अमानास्पद टिप्पणी करणे हा वाईट मार्ग आणि त्यांच्या अहंकाराचे लक्षण आहे। माजी मंत्री बीआरएस आमदार जगदीश्वर रेड्डी आणि बीआरएस कार्य अध्यक्ष केटीआर यांनी रिसीव्हर गड्डम प्रसाद यांच्या विरोधामध्ये विधानसभा सभांना साक्षीदार असताना त्यांचे फ्लेक्सी जाळले। त्यांनी काँग्रेसच्या गटांसह एकत्र येऊन निषेध केला। त्यांनी निषेधाच्या घोषणाही दिल्या। यावेळी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले, जर रेवंत रेड्डी सरकारने दलितांसाठी मोठा करार केला आणि एससी सामाजिक वर्गातील गड्डम प्रसाद यांना प्राप्तकर्ता बनवले तर बीआरएस वर अन्याय होत आहे का? तर पक्षश्रेष्ठींनी त्याचा अपमान करणे हे योग्य नाही। किमान आदर न करता ही आदिलाबादच्या जनतेच्या वतीने आणि काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही या कृत्याचा उघडपणे निषेध करतो। त्यांनी केलेल्या टिप्पण्या परत घेण्यासाठी सभापती गड्डम प्रसाद यांची बिनशर्त जाहीर माफी मागावी असे सांगण्यात आले। అసెంబ్లీలో దళిత బిడ్డ అయినటువంటి స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారిని అవమానించే విధంగా బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ గారు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని లాంటి వాళ్ళని ఉసిగొల్పడం, స్పీకర్ పదవికి అవమానం తెచ్చే విధంగా ప్రవర్తించడం నిజంగా దురదృష్టకరం। తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాము। స్పీకర్ మొట్టమొదటిసారిగా స్పీకర్ పదవిని ఒక దళిత బిడ్డకు కేటాయించి ఆ స్థానంలో అధ్యక్ష స్థానంలో ఒక దళిత బిడ్డ అయినటువంటి ప్రసాద్ కుమార్ గారిని కూర్చోబెట్టినటువంటి ఘనత మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని। అటువంటి ప్రభుత్వాన్ని నిలదొక్కోనియకుండా దళిత బిడ్డల్ని అవమానించే విధంగా కేటీఆర్ గారు, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ప్రవర్తించడం ముమ్మాటికి ఇది ఖండించే విషయం। తెలంగాణ సమాజం అంతా ముక్త ఖండంతో ఖండించాలి। వెంటనే జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, కేటీఆర్ గారు, కేసీఆర్ గారు బేషరతుగా స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారికి క్షమాపణలు తెలియజేయాలని సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తాం। केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वतंत्र अर्थसंकल्प देऊन अंगण केंद्रांना बळकट करण्यासाठी पावले उचलतील आणि केंद्र काढून टाकण्याचे षडयंत्र थांबवतील। CITU संलग्न अंगणवाडी सेविका आणि मदनीस युवीने हाती घेतलेले आहे, तर दुसऱ्या दिवशीही ही चिंता कायम आहे आणि 48 तासांच्या या महाधरणाचा एक भाग म्हणून जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर रस्त्यावर ठिय्या आंदोलने केले, तर त्यांनी सरकारच्या विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी केली। CITUचे जिल्हाध्यक्ष सरचिटणीस बोज्जा आशन्ना, अन्नमुल्ला किरण, उपाध्यक्ष लिंगल्ला चिन्नन्ना यांनी अंगणवाडी युनियनच्या राज्य नेत्या सुनीता यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषणाला पाठिंबा दिला। ते म्हणाले की अंगणवाडी केंद्रे काढून टाकण्याचा कारस्थानाचा एक भाग म्हणून सरकार PM या शाळा सुरू करत आहे आणि या कारवाईचा आम्ही निषेध करतो। तर ICDS बरखास्त करण्याचा विचार टाळण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। अंगणवाड्यांना दर महिन्यात 1 तारखेला पगार मिळावा अशी सरकारला विनंती आहे असे सांगण्यात आले। రేపటి నుండి తెలంగాణ రాష్ట్ర
అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు జరగబోతా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టబోతా ఉన్నది. ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో అంగన్వాడీల ప్రస్తావన, ఐసిడిఎస్ ప్రస్తావన ఉండాలని చెప్పేసి సిఐటియు అంగన్వాడీ హెల్పర్స్ అండ్ టీచర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో నిన్న ఈరోజు 48 గంటల పాటు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాల ముందు మహాధర్నా కార్యక్రమాలు, వంట వార్పులు చేసి అంగన్వాడీ టీచర్లు, హెల్పర్లు అందరూ అక్కడనే బస చేసిన పరిస్థితి ఉన్నది. ఏదైతే ఎన్నికల కాలంలో ఇచ్చిన హామీలు ఉన్నాయో ఆ హామీలను అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. మరోవైపు మేము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అంగన్వాడీల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి ఆనాడు ఇదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న నాయకత్వం ఆ రోజు అంగన్వాడీల సమ్మెటెంట్ల దగ్గరకు వచ్చి హామీలు ఇచ్చిన పరిస్థితి ఉన్నది. గద్దెనెక్కి ఏడాదిన్నర కావస్తున్నా కూడా ఆ హామీలను అమలు చేయట్లేదు. పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా పిఎంశ్రీ అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చి ఉన్న అంగన్వాడీ వ్యవస్థను మొత్తం నిర్వీర్యం చేసి విద్యా వ్యవస్థలో అంతర్భాగం చేసే విధంగా విధానాలను రూపొందిస్తూ ఉన్నది. నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. ప్రతి ఏడు ఐసిడిఎస్కు బడ్జెట్లో నిధులు తగ్గిస్తూ ఈరోజు ఐసిడిఎస్ని निर्वीर्యం చేసే పని చేస్తూ ఉన్నది. काँग्रेसचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि तेलंगणा सरकारची धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णयाचे लोक कौतुक करत आहे आणि विधानसभेमध्ये बीसीच्या आरक्षणामध्ये 42% वाढ करण्याचा हा ठराव मंजूर करणे हा चांगला परिणाम असून आनंदाची बाब आहे. तसेच एससी वर्गीकरण विधेयक आणले आणि मंजूर झाले आणि अनेक दशके जुनी समस्या सुटली याचा त्यांना आनंद झाला असे ते म्हणाले. तर या मर्यादेपर्यंत सीएम रेवंत रेड्डी आणि मंत्री सीताक्का यांच्या फ्लेक्सीला कॅम्प ऑफिसमध्ये दुधाचा अभिषेक करण्यात आला. काँग्रेसच्या रांगेमध्ये आनंद साजरा केला. या प्रसंगी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आम्ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाला आणि सरकारला नेहमीच पाठिंबा देऊ. आदिलाबाद जिल्ह्यातील जनतेच्या वतीने आम्ही सरकारचे आभार मानतो असेही ते म्हणाले. तर एससी एसटी बीसी अल्पसंख्याक सविस्तराचा या दिशेने सरकार प्रोत्साहन देत असल्याचेही म्हणाले. శాతానికి పెంచిన రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, 54,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి, ఎస్సీ వర్గీకరణ బీసీల రిజర్వేషన్లని 42% పెంచినటువంటి అసెంబ్లీలో తీర్మానం ఆమోదించినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారికి నాయకత్వానికి మద్దతుగా, అలాగే ఎస్సీ వర్గీకరణకు ఆమోదం తెలియజేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వానికి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు వారికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. అలాగే రాజీవ్ యువ వికాసం కింద ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సోదరులకి 5 లక్షల రూపాయల వరకు లోన్ అందజేయడానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూనుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా బడుగు బలహీన వర్గాల యొక్క సాధికారతను పెంపొందించేటువంటి చర్యలు. వీటన్నిటికి కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వానికి, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వానికి ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరొక్కసారి బడుగు బలహీన వర్గాల ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సోదరుల యొక్క పక్షపాతిగా నిరూపితమైందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. भारत स्काउट अँड गाईड्स या आदिलाबाद जिल्हा संघटनेचे उपाध्यक्ष वकुल भारत आदिनाथ म्हणाले की जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये स्काउट्स आणि गाईड्स या युनियन स्थापन करण्यात याव्या. मंगळवारी त्यांनी जिल्हा मुख्यालयातील प्रगती शाळेमध्ये स्काउट आणि गाईड जनजागृती शिबिर हजेरी लावली. तर या कार्यक्रमात उपाध्यक्ष कांचनवल्ली रत्नाकर, जिल्हा सचिव एन स्वामी, खजिनदार कन्नम मोहन बाबू आणि सहसचिव लक्ष्मी, जिल्हा प्रशिक्षण आयुक्त्या नागिरेड्डी, स्काउट गाईड्स मार्गदर्शक मास्टर आणि कॅप्टन दत्तू, लक्ष्मी, जीता आदींनी सहभाग घेतला. देशभक्ती, शिस्त आणि समाजसेवा वृत्ती वाढवणाऱ्या स्काउट चळवळीमध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थी सामील व्हावे यासाठी सर्वांनी कठोर परिश्रम घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तर यावेळी ते म्हणाले की
मुख्यालयातील स्काउट व गाईड्स कार्यालयाच्या कॅम्प या साईटसाठी रेलिंग बांधण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. మరి అటువంటి వ్యక్తి మాకు ఈ రోజు ఇచ్చినటువంటి ఈ వరానికి మన సభ్యుల తరఫున మనము మన కార్యక్రమాన్ని విద్యార్థుల్లో సేవా దృక్పథము సామాజిక కోణం అనేటువంటిది నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఏర్పడినటువంటి ఈ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ అనేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అందరూ కూడా అన్ని పాఠశాల యాజమాన్యాలు కూడా తమ వంతు సహకారాన్ని అందించి దాంట్లో మెంబర్షిప్ తీసుకొని ఈ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ని పటిష్టం చేయాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. చూస్తున్నాము సార్ రత్నాకర్ సార్ రిటైర్డ్ అయిపోయారు. అయినా కానీ పొద్దున్నే మాట్లాడాను. హైదరాబాద్ నుండి కేవలము విద్యార్థులకి ఇక టీచర్స్కి ఈ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ పట్ల అవగాహన కల్పించాలనేటువంటి తపన. बेला मंडळाच्या सिरसन्ना गावामध्ये सामाजिक विकृती रोखण्यासाठी पोलीस कलाकारांच्या मार्गदर्शनाखाली धूमधूम कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पोलीस कलाकारांनी नाटकांच्या रूपामध्ये सायबर क्राईम, अंमली पदार्थाचा वापर आणि रस्ते अपघात याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती केली. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या या आदेशानुसार समाजकंटकांची जाणीव करून देत असल्याचे कलाकारांनी सांगितले. अलीकडच्या काळामध्ये महिला आणि मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या सायबर गुन्ह्यामध्ये वाढ झालेली आहे. तर तरुणांनी मर्यादेपलीकडे इंटरनेटचा वापर करू नये आणि सायबर गुन्हेगार लोकांची फसवणूक करून दररोज पैसा उकळत असल्याचेही सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी चांगला अभ्यास करून भविष्य घडवावे आणि उच्च नोकऱ्या मिळवाव्यात अशी शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. सायबर गुन्ह्यांना बळी पडू नये यासाठी प्रत्येकाने सतर्क राहण्याचा सल्लाही दिला. వాళ్ళకి ఏం తెలియదు మేడం ఏం చేయాలని చెప్పేసి అంబుడ్స్మెన్ కావచ్చు అట్లాంటి కాల్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి ఫేక్ కాల్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. అనుకున్న వాళ్ళు అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు అవేర్నెస్ కండక్ట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన వాళ్ళు కూడా తాగుతున్నారు గంజాయితోని ఎట్లా అయిపోతుంది అంటే లివర్ మొత్తం పాడు కాదు మైండ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఎక్కువ శాతం. ఎప్పుడైతే తీసుకోపో అయ్యని తీసుకోపో మరి కళాకారునిగా మన ఈరోజు మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ గారి యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం మరి పోలీస్ డిఎస్పీ జీవన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో సిఐ జైనత్ గారి ఆధ్వర్యంలో అలాగే ఎస్ఐ మేడం గారి బేలా ఎస్ఐ గారి మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సిరిసన్న గ్రామంలో ప్రజలకు సామాజిక రుగ్మతలపై అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. మరి దీనికి 350 నుండి 400 మంది ఇక్కడ హాజరైనారు. అదేవిధంగా మరి వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి సైబర్ నేరాల గురించి కానీ, గాంజా గురించి కానీ, అలాగే రోడ్డు ప్రమాదాల గురించి కానీ, తర్వాత ముసలైనటువంటి తల్లిదండ్రులకు అన్నం పెట్టనున్నటువంటి వాళ్ళ గురించి కూడా మరి అన్ని విషయాలు కూడా ఇక్కడ చెప్పడం, మరి మేడం గారు కూడా ఇక్కడ వచ్చి అన్ని అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. మా వంతుగా పోలీస్ కళా బృందం ఆదిలాబాద్ నుండి వారి యొక్క పై అధికారుల యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం అన్ని కూడా కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. అనేకమైనటువంటి సమస్యల మీద కూడా వారికి పాటల ద్వారా మాటల ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. మరి ఇక ముందు ఈ కార్యక్రమాలు ఇంకా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తామని మరి సవినంగా అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాము. ఈ అవకాశం కల్పించిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. आदिलाबाद शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस, प्रजासेवा भवन, लोक, पक्ष, कार्यकर्ते, नेते आणि चाहत्यांनी नेहमीच गजबजून असते. संपूर्ण मतदारसंघातील सार्वजनिक आणि जातीय संघटनेच्या नेत्यांनी आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची शिष्टाचार म्हणून भेट घेतली. अनेक मुद्द्यांवर त्यांचा सल्लाही घेतला आणि त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि त्या सोडवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करू अशी ग्वाही दिली. केएसआरने संयम आणि विविध समस्या ऐकून घेतल्या, पीडितांच्या बाजूने उभे राहू असे म्हणाले आणि त्यांना धीर दिला.
तर दुसरीकडे समाजाच्या नेत्यांनी त्यांची स्वतंत्रपणे भेट घेतली आणि शाल पुष्प देऊन गौरव करण्यात आला. సంవత్సరానికి 12 వ్యక్తి ఇప్పుడైతే ఉరికిరే ఏ ఊళ్ళో రాని బతికే మాకు వాళ్ళు చేస్తానంటే ఒక బతుకు కాలు పెట్టేసేటప్పుడు 6,000 ఊళ్ళో వల్ల పడతాయి. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ వచ్చిన ఊళ్ళో వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడాను కలెక్టర్తో ఎక్కడైనా మనం ఆలోచన చేద్దాం సరేనా. ఇందులో చెప్పులు ఎప్పుడు తిరగచ్చు మొన్న ఫంక్షన్ లో గౌడ్ సాబు ఒక మందిలో వచ్చిండు అందరూ बेला मंडळाच्या बेदोडा गावामध्ये बेदुरकर कुळातील कुलदैवत श्री राजोबा जयंती मोठ्या थाटात साजरी करण्यात आली. त्यांनी त्यांच्या सांस्कृतिक परंपरेनुसार विशेष पूजा केली. गावातील बेदुरकर विजय पाटील यांनी ढोल ताशाच्या गजारामध्ये आपल्या जातीच्या देवीतील रेशमी वस्त्र अर्पण करून यावेळी बेदुरकर जातीचे प्रमुख रामकिशन यांनी सांगितले की गेल्या 28 वर्षापासून आपण राजोबा जयंती साजरी करत आहोत. प्रथम मंदिरात ध्वजारोहण करून त्यांना आदरांजली वाहण्यात आली. नंतर महाअन्नदानाचे आयोजन करण्यात आले. कुलस्वामिनी राजोबा की जय. कुलस्वामिनी राजोबा రాజోబా గారి 21వ మేము వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. మహారాష్ట్ర వర్ధా, నాందేడ్, పూసత్, చంద్రపూర్, తెలంగాణ, ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్, నిజామాబాద్ డిస్టిక్ అందరూ వచ్చి ఇక్కడ మా కులదేవత రాజోబా స్వామిని దర్శించుకొని వారి నియమ నిష్ఠలతో ఒక్క పొత్తులు పట్టుకొని పంచాయతీలు పట్టుకొని నైవేద్యాలు సమర్పించి మన రాజోబా మా కులదేవత రాజోబా గారిని దర్శించుకొని మంచిగా ఆనందంతో మా పరివారం ఎక్కడున్నా అక్కడి నుంచి వచ్చి అందరం ఏకతాటిపై వచ్చి అందరం కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అందరికీ రాజోబా గారి ఆశీస్సులు దొరకాలని మా యొక్క కులదేవత గారిని మేము విన్నవించుకుంటాం. विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी शिव परमात्मा याला स्मरून आम्ही राजोबाच्या वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण भेदोडकर परिवार आहे आंध्रा, महाराष्ट्र येथील संपूर्ण भेदोडकर परिवार हा एकत्र येऊन आम्ही सर्व भेदोडकर परिवाराकडून आमच्या कुलस्वामिनीकडून आम्ही सर्वांच्या शुभकामना शुभेच्छा देतो. मी सर्वांना हजर झाल्याबद्दल. माजी मंत्री जगदीश्वर रेड्डी यांच्यावरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली. पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या आव्हानावर अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. नुकत्याच झालेल्या विधानसभामध्ये या बैठकीचा एक भाग म्हणून माजी मंत्री जगदीश्वर रेड्डी सभापती गड्डम प्रसाद यांच्यावर त्यांनी केलेल्या अनुचित टिप्पणी केली होती. तर त्यांच्या फ्लेक्सीही जाळण्यात आले. या पलगुडा आणि बेला मंडळातील नेते आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन आपला निषेध व्यक्त केला. बीआरएस नेत्यांनी आपले मार्ग बदलले आणि खुल्या हातांनी सभापती गड्डम प्रसाद यांची त्यांनी बिनशर्त माफी मागावी असे ते म्हणाले. त्यांनी निषेधाच्या घोषणाही दिल्या.
తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్ ప్రసాద్ రావు గారిపై బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్ మరియు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ఏదైతే అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడుస్తున్నప్పుడు ఆయనను అసభ్య పదజాలంతో దూషించడం, మరి ఏకవచనంతో పలకడం, మరి దీనికి నిరసనగా ఈరోజు బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరి టీఆర్ఎస్ నాయకులు మాజీ మంత్రులు జగదీష్ రెడ్డి, కల్వకుంట తారక రామారావు గారి యొక్క ఫ్లెక్సీలను ఈరోజు స్థానిక శివాజీ చౌక్లో దహనం చేయడం జరిగింది. మరి మేము ఈ సందర్భంగా ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం, మీరు దళితుల పట్ల ఏదైతే దళిత ముద్దు బిడ్డ అయినటువంటి ప్రసాదరావు గారిని ఇలా వారిని మరి అసభ్య పదజాలతో దూషించడం, వారిని మరి సమస్త దళిత జాతిని అవమానించపరిచినట్టు వెంటనే ఈ జగదీశ్వర్ రెడ్డి యొక్క ఎమ్మెల్యే సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలా, మరి యావత్ दलित जाती की మీరు క్షమాపణలు చెప్పాలని మేము బేలా మండల కాంగ్రెस पार्टी तर्फे डिमांड చేస్తా ఉన్నాం. गरीब कुटुंबातून आलेले स्वतःच्या प्रयत्नातून मोठे झालेले 3 वर्षापूर्वी मोठ्या मनाने हाती घेतलेला नित्यान्नदानाचा कार्यक्रम आजही अविरतपणे सुरू आहे. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक समाजसेवे कार्यक्रमही केले. तर 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्यान्नदानाचा कार्यक्रम आज सुरळीत पार पडला. प्रजासेवा भवन शहरातील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे त्यांनी कौतुक करतात. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि मौना रेड्डी यांचा मुलगा कंदी ईशान रेड्डी यांच्या जावळाचा महोत्सव मोठ्या थाटात पार पडला. वेमलुवाडा येथे श्री राजेश्वर स्वामींच्या या दर्शनासाठी कुटुंबातील सदस्य आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम पारंपरिकपणे पार पडला. मंदिरामध्ये विशेष पूजाही झाली.
बीसी आरक्षणात 42% वाढ करण्याचा निर्णय आणि एससी वर्गीकरण विधेयक विधानसभेमध्ये मांडल्याबद्दल आणि मंजूर केल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत मंडळामध्ये काँग्रेसचा जल्लोष आहे. तर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि मंत्री विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील यापालगुडा, जैनत मंडळातील मेटीगुडा आणि बेला मंडळ केंद्र येथे नेत्यांनी कार्यकर्त्यांसह त्यांच्या या फ्लेक्सीला दुधाचा अभिषेक करण्यात आला. काँग्रेस सरकार यापूर्वीच अनेक कल्याणकारी आणि विकास कार्यक्रम घेऊन पुढे जात आहे. सर्व घटकांचे कल्याण हे ध्येय ठेवून काम केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद, काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद. नायकत्व సీతక్క గారి నాయకత్వం, సీతక్క గారి నాయకత్వం, కంది శ్రీనివాస్ గారి రెడ్డి నాయకత్వం, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. అన్న జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బీసీలకు కులగణన జరిగిన సందర్భంగా 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ కేటాయించడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఉద్యోగాల్లో కానీ రాజకీయ పరంగా కానీ అనేక విధాలుగా బీసీలకు న్యాయం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో స్థానిక ఎన్నికల్లో కానీ ఇతర పోటీ పరీక్షలలో కానీ అనేక విధాలుగా బీసీలకు అవకాశాలు ఉంటాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 15 నెలల లోపు మరి ఇక్కడ బీసీ కులగణన, మరి ఎస్సీ వర్గీకరణ, ఇదే కాకుండా ఏదైతే నిరుద్యోగులకు 54,000 ఉద్యోగాలు ఒకే సంవత్సరంలో కల్పించిన సందర్భంగా, అదే కాకుండా ఇప్పుడు నిన్న ఏదైతే రాజీవ్ యువ వికాసం పేరిట ప్రతి చదువుకున్న ఏదైతే నిరుద్యోగులకు 3 లక్షల వరకు వారికి లోన్ ఇవ్వడం అనేది లోన్ ఇచ్చే ప్రోగ్రాం ప్రారంభించిన దానికి ఈరోజు మా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారి, అదేవిధంగా మా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క, అదేవిధంగా మా ఆదిలాబాద్ इन्चार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी गारी फ्लेक्सीలకు पालाभिषेकम చేయడం జరిగింది. आदिलाबाद जिल्ह्यातील CWC गोदामामध्ये काम करणाऱ्या वाहतूकदारांनी 2017 मध्ये मार्कफेड आणि नाफेड लारी असोसिएशनच्या या करारानुसार निर्यात आयात दराची मागणी करत CWC गोदामासमोर निदर्शने केली. जिल्हा अधिकारी श्यामला देवी यांच्यासह निवेदनही देण्यात आले. AITUCचे जिल्हा सरचिटणीस सिर्रा देवेंदर यांनी सांगितले की सध्याच्या या कॉन्ट्रॅक्ट दराविरुद्ध आणि 2 टाउन CI कडेही तक्रार करण्यात आलेली आहे. तर या आंदोलनामध्ये CWC गोदाम पर्यवेक्षक SK दस्तगीर, सेंट्रल हाऊसिंग या कॉर्पोरेशन, हमाली कामगार युनियनचे जिल्हा नेते आणि अन्नपूर्णे समाजी व वसंत चव्हाण, अक्रेवर गोपाळ, अब्दुल कलाम आणि अलकोंडे बंडू, अनिल पवार के कपिल सहभागी झाले होते. निर्यातीसाठी प्रति बॅग ही 13 रुपये आणि आयातीसाठी 13 प्रति बॅग करार दर आहे. तर 4.50 पैसे लारी असोसिएशनला त्यांचे नेहमीचे तर या द्यायचे आहे. मात्र सध्याच्या कॉन्ट्रॅक्ट दरावर दर कमी करण्याचा डाव असल्याचा आरोपही होत आहे. కార్మికులకు గత 2017లో మార్క్ఫెడ్, నాఫెడ్ అండ్ లారీ అసోసియేషన్ వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ ప్రకారం రేట్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈరోజు CWC గోదాం ముంగట నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్టరు అప్పుడు అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఇవ్వకుండా ఆ అగ్రిమెంట్లో ఉన్నటువంటి డబ్బులను ఎగుమతికి బస్తాకు 13 రూపాయలు ఉంటే దిగుమతికి 4.5 రూపాయలు బస్తాకు, అన్ని లారీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు మామూలు పేరు మీద 1 రూపాయి 50 పైసలు ఇచ్చేవారు. ఆ రేటే ఈరోజు వరకు కొనసాగుతుంది. కానీ ప్రస్తుత కాంట్రాక్టర్ ఏమో అందులో రూపాయి తగ్గించేసి 3.5 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పేసి కార్మికుల కష్టార్జితాన్ని దోచుకోవడానికి కుట్రలు పన్నుతా ఉన్నాడు. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मंडळ केंद्रातील
मैसम कॉलनीमध्ये गेल्या 3 वर्षापासून ही पाण्याची कमतरता असताना पाण्याची गरज भागवणाऱ्या बोअरचे मैसमा कॉलनीतील रहिवाशांनी विशेष पूजन केले। यावेळी कॉलनीतील रहिवाशांनी सांगितले की वसाहतीतील गेल्या 3 वर्षापूर्वी पिण्याच्या पाण्याची समस्या होती, तेव्हापासून आजपर्यंत दर ही तासाला पाणी देत असल्याचे त्यांनी सांगितले। पाण्याची समस्या दूर करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले। कोणीही विनाकारण पाण्याचा अपव्यय करू नये असा संदेशही त्यांनी दिला। మాకు నీళ్ళ గురించి ఏం టెన్షన్ లేదు, నీళ్ళు ఎప్పుడు ఎనీ టైం ఉంటాయి, నీళ్ళు మాకేం టెన్షన్ లేవు నీళ్ళ గురించి। కొత్త ఉడిసెలకి వస్తారు నీళ్ళ గురించి, మరి చేనులకు పోయే వాళ్ళు కూడా వస్తారు పట్టుకుపోతారు। 30 ఏళ్ళ సంది నీళ్ళది ఏం టెన్షన్ లేదు, ఏం లేదు। కొత్త గుడిసెలకి వెళ్ళి వస్తారు, పాత గుడిసెలకి వెళ్ళి వస్తారు, నీళ్ళ టెన్షన్ లేదు, మస్తు నీళ్ళు ఉన్నది, ఇవాళ ఫుల్ నీళ్ళు ఉన్నది, నీళ్ళది అవసరం లేదు। వాళ్ళకు మస్తు మంది వచ్చి నీళ్ళు కొండ పోతారు, టాకీల కొన్ని బోరింగ్ది బోరి సుఖ మంచిగా ఉన్నది, ఇవాళ అందుకే పూల మర వేసి శాలవా కప్పినా మాకు ఏం టెన్షన్ లేదు, నీళ్ళది మస్తు నీళ్ళు ఉన్నది, మస్తు మంది వచ్చి కొండ పోతారు, మస్తు నీళ్ళు అడ్వాన్స్ ఉన్నది, మాకు టెన్షన్ లేదు నీళ్ళది మాడకట్టు। मंचिराला जिल्ह्यातील वेलणगूर दंडपेली मंडळ येथे एका तरुणाने आत्महत्या केली। सासरच्या लोकांमुळे तो मरत असल्याचा दावा त्यांनी केला आणि सेल्फी व्हिडिओही काढण्यात आला। त्याच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला। वेलणगूर गावातील चंद्रपू अंजना हिचा विवाह कासपेटा गावातील मदासू शिरशियासोबत 2 वर्षापूर्वी झाला, तर एका आठवड्यापूर्वी बाळाचा जन्मही झाला। अंजना जेव्हा बाळाला पाहण्यासाठी गेला तेव्हा त्याने सेल्फी व्हिडिओ काढण्यात आला आणि पत्नी शिरशा, आई, वडील, नातेवाईकांसह अपमान केल्याचा आरोप करत त्याने घरी गळफास लावून घेतला। कुटुंबियाच्या लक्षात आले आणि तरुणाच्या रुग्णालयात दाखल केले, जेथे डॉक्टरांनी तो आधीच मृत झाल्याची पुष्टी केली। मृतकाचे वडील चंद्रपू भीमय्या यांच्या या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे। సురిగాడు నూతిగాడు సురిగాడు ఇదంతా నా బిడ్డనైతే మా అమ్మ కప్పైపోరు, నేను చచ్చిపోతాను। చెప్పన్నా बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। राज्य युवा विकास योजनेद्वारे युवकांसाठी रोजगारांच्या संधी असे म्हणणारे कंदील श्रीनिवास रेड्डी, पायल शंकर आणि जोगू रामन्ना हे दोघेही सहचोर असल्याची टीका। स्पीकरवर अयोग्य टिप्पण्या, जगदीश्वर रेड्डी आणि केटीआर यांच्या फ्लेक्सी जाळण्याचा तीव्र निषेध। विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी कॅम्प ऑफिसमध्ये निदर्शने। दुसऱ्या दिवशीही अंगणवाड्यांचे आंदोलन सुरूच, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रस्त्यावर चिंतेचे वातावरण। सीएम रेवंत रेड्डी यांचा निर्णय साहसी असे म्हणणारे कंदील श्रीनिवास रेड्डी। बीसी आरक्षणात वाढ, एससी वर्गीकरण विधेयक मंजूर। प्रजासेवा भवन येथे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या फ्लेक्सींना दुधाचा अभिषेक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।